We don't know how to defend against hypersonic missiles. Hypersonic weapons can be destabilizing. It creates an escalatory environment. It increases the likelihood of a strategic conflict and it decreases the ability to defend against it. Flight speed is often compared to the speed of sound. The speed of sound, that's Mach 1. Sound travels through air about 10 times as fast as we drive on the freeway. Commercial airliners, for example, fly subsonically right under Mach 1. A modern fighter can travel supersonically at Mach 2 or 3. Anything Mach 5 and above, we're calling hypersonic speeds. Mach 25 is about the upper limit. We do have space shuttles that go hypersonically, that go Mach 20 or 24. However, it's only flying hypersonically for a relatively short period of time. But technology is just now emerging, which will enable sustained hypersonic flight. There are three primary hurdles to the development of hypersonic weapons. First, the aerodynamics and flight control at hypersonic speeds are a major challenge. The second has to do with material science. You could think of it as flying into this blowtorch. The faster a vehicle flies, the pressure and temperature rises exponentially. So you have to have materials that can withstand the high temperatures over a long period of time. The third challenge involves the propulsion system of hypersonic cruise missiles. Once you reach Mach 5, you can't use your traditional jets and just make them go faster. You need a completely different design to unclutter the flow path and sustain combustion of the supersonic airflow inside the engine. It has been compared to lighting a match in a 2,000-mile-an-hour wind. And then the integration of all of these technologies into a weapons system is in itself a challenge. The three countries that are getting close to being able to deploy them are Russia, China, and the US. 예. 오늘은 스크램젯 극초음속 무기에 대해서 좀 이야기를 드리고자 합니다. 국내에서도 이걸 개발한다 뭐 이런 소리도 좀 있고 그런데 저는 이제 이 무기의 특성 또 장단점 그리고 이 무기에 대한 한국의 전략은 무엇인가 어떤 전략을 취하는 것이 좋을 것인가 이런 이야기를 좀 솔직하게 드려보고자 합니다. 네, 이 극초음속이다. 예. 이 비행 특성을 좀 살펴보죠. 예. 이 극초음속 순항미사일, 지금 극초음속 순항미사일, 스크램젯은 극초음속 순항미사일이죠. 이건 아래 이 빨간 선입니다. 예. 이 빨간 거, 맨 아래 깔리는 거. 예. 그리고 이제 그 위에 파란 건 뭐냐? 그 위에 파란 건 뭐냐? 이거는 이제 극초음속 활강체, HGV입니다. 이 극초음속 순항미사일이 예, 스크램젯 엔진을 쓰죠. 예, 그래서 훨씬 더 낮게 날아갑니다. 이 극초음속 활강체는 예, 처음에는 탄도미사일로 쏘아 올립니다. 그러다가 탄두가 이게 활강체입니다. 활강체가 분리돼 가지고 이게 삼각형 모양으로 돼서 활강하기가 아주 그 고기동하기가 좋게 생긴 그런 애죠. 걔가 분리가 돼서 이렇게 이상한 모양새로 활강해서 이제 그 목표 지점에 툭 떨어집니다. 그리고 이제 발리스틱, 그러니까 탄도미사일은 이 보라색 띠와 같은 형태를 가지고 날아갑니다. 그래서 탄도미사일은 관성에서 날아가기 때문에 예, 그 딱 정해져 있습니다. 궤도가. 그래서 비교적 요격하기가 쉽습니다. 특히 높이 올라가는 것들은. 그래서 이제 오늘 그 같은 얘기를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 예, 먼저 세뇌 탈출 자유구독료 부탁 말씀 올립니다. 아시다시피 세뇌 탈출은 광고가 잘 붙지 않습니다. 붙더라도 천천히 붙는 경향이 있습니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는 데 커다란 힘이 되겠습니다. 감사합니다. 이 극초음속 비행체의 원리 구분은 뭐냐면은 결국은 극초음속과 조종성의 결합입니다. Maneuverability. 그래서 극초음속 활강체 HGV는 탄도미사일에서 고기동 활강에 최적화된 탄두가 분리되는 겁니다. 그래서 일반 탄도미사일보다 약 1.7배의 가격이 들고요. 중국의 DFZF, 그 다음에 미국의
LRHW. 그리고 아마도 이제 자기들 주장은 킨잘이 극초음속이라고 주장하는데 러시아가 실제로는 이스칸데르를 비행기에 갖고 올라간 거에 좀 지나지 않지 않냐 뭐 이렇게 보고 있습니다. 이거는 뭐 킨잘 뭐 아무것도 아니었죠 우크라에서. 그리고 뭐 지르코는 말만 무성하지 실제로 그런 무기가 존재하는지 아는지도 모르겠고요. 이에 반해서 극초음속 순항미사일은 HCM이라 그러죠. 이거는 스크램젯 엔진으로 연소가 추진이 되고요. 연소하는 겁니다. 그래서 이걸 일종의 항공기 같은 거예요. 굉장히 빠른. 이거는 이제 음속의 5배, 마하 5 이상의 속도로 고도는 10에서 30km 정도 사이의 고도에서 위아래 양옆으로 자유자재로 비행을 합니다. 마치 우리 전투기가 자유자재 비행하듯이. 그래서 이게 참 까다로운 물건이 되는 거죠. 네. 그런데 이제 여기서 우리가 좀 주목할 게 하나 있어요. 이게 이제 김밥 옆구리 터지는 소리인데, 나도 극초음속이야! 나도 극초음속이야! 이렇게 주장하는 그런 계열이 있어요. 값도 싸요. 이게 뭐냐면 납작탄도 미사일들입니다. 이 쿼자이 발리스틱이죠. 그러니까 탄도가 낮으면은 공기가 상당 밀도로 존재하는 중간권, 메소스피어, 고도 85km, 85,000m 이하에서 비행을 합니다. 공기가 상당 밀도로 존재하기 때문에 여기에 딸려 있는 이 조종면으로 탄두에 딸려 있는 조종면, 이걸 컨트롤 서피스라는데 꼬리 날개 같은 거예요. 이 조종면이죠. 요거 지금 제가 이렇게 보여드리는 거 포인터로 이 조종면으로 이제 미세 조종을 할 수가 있어요. 비행 경로를. 거기다가 이제 기술 발전으로 이 납작탄도 사거리가 자꾸 길어지는 중이에요. 그래서 얘가 어떤 면에서 그러니까 일단 속도가 있고 조정성, 머누버러빌리티가 높아지면 기동 조정성이 높아지면 이게 극초음속 미사일에 이제 근접해 가는 거예요. 그런 면에서 이 납작탄도 미사일도 극초음속에 좀 가까운 성격이 있어요. 이게 이스칸데르, 킨잘, 한국의 KTSSM, 한국의 현무2C가 이쪽 성격의 물건들입니다. 현무2C는 탄두 500kg에 사거리 1000km 정도 되는데 명품으로 꼽힙니다. 그리고 앞으로 진화가 기대됩니다. 중국에서는 현무2C가 이게 함정을 사냥할 수 있는 대함 탄도미사일, ASBM, Anti-Ship Ballistic Missile 일 수도 있다. 이렇게 의심을 하고 있습니다. 그리고 또한 KTSSM도 이제 이동형이 되면서 앞으로 명품이 되어갈 겁니다. 또 진화가 기대됩니다. 그래서 아마 이게 미국식으로 경량탄도의 이동 타겟을 노릴 수 있고 초장거리 쪽으로 진화할 가능성이 좀 있습니다. 예. 이 현무2C 같은 경우에 보면 이게 그냥 현무가 아니라 이게 현무2C입니다. 예. 여기 보면은 이게 너무 유명하죠. 홀인원. 예. 들어간 구멍에 또 들어가는 거요. 이게 미세 조정이 가능하니까 저런 거거든요. 낙하될 때. 그러면 저게 데이터 링크가 있어가지고 배로 미세 조정하면서 따라 들어가면 어떻게 되냐. 제가 이제 평균 음속이 한 4배쯤 갈 수 있으니까 초속으로 따지면은 1초에 한 1km는 간단 말이에요. 1km에서 1.2km, 1.2km 정도는 간다고 봐야 돼요. 1.2km 거리를 제가 갈 수 있다라 그런다면 1초에 500km 바깥에 있는 배를 때린다고 했을 때 제가 혹은 800km 바깥에 있는 배를 때린다. 제가 만약에 그럼 800초 걸리잖아요. 800초라는 건 3분, 13분 정도죠. 그런데 1분의 배가 1km로 못 가거든요. 그럼 13km야. 그러면 무아부 같은 정찰기가 떠서 그것도 무아부 정찰기가 14,000m 뜨면 300km 바깥을 내다보니까 배의 좌표를 불러준다고요. 이 정찰기가. 그러면 그 좌표에 맞춰가지고 얘가 낙하할 때, 그 공중에서 낙하할 때 이 13km를 조정을 못 하겠냐 이거지. 데이터 링크가 있다면. 있는지 없는지 아무도 얘기 안 해요. 한국군도 얘기 안 하고. 아무도 얘기를 안 해. 그래서 이거 분명히 이게 독한 이 조선놈들, 이거 분명히 조정해서 낙하 때 한 20km 범위 안에서는 이게 비행을 하면서 낙하할 수, 이게 말이 되는 게요.
우리가 그 활강 낙하요, 이거가 보통 무거운 탄도일 때 한 20km는 헤엄쳐 갈 수 있거든요. 근데 걔는 몇 미터에서 떨어지는 거냐면은 우리가 제이담 말하는 거예요. 제이담이나 KGB는 100km 헤엄치고 제이담은 한 20km는 헤엄쳐요. 이게 무거우니까. 걔는 뭐 한 10,000m 상공에서 떨어졌을 때 20km를 가는 거예요. 근데 이건 지금 10,000m가 아니라 85,000m 상공에서 떨어지는데 20km를 이거 조정을 못 하겠냐 이거죠. 15km나 12km나. 그래서 이게 아마도 이게 대함탄도 미사일 기능이 있을 거다. 뭐 이런 얘기가 있는 거예요. 예. 자, 이 극초음속 순항 미사일의 특성이 있습니다. 예. 이게 이제 백모가 참 이게 이제 헛소리한 건데 이건 나중에 또 반성문 또 쓰죠. 예. 이게 극초음속 탄도 미사일이요. 통상 한 20,000m 상공에서 이제 가고요. 15,000m 상공 이하로 떨어지면은 얘가 엔진이 꺼져요. 그냥 엔진이 꺼져요. 그러니까 엔진은 못 사용해요. 낮은 고도에서는. 왜 그러는지는 이제 2부에 기술적인 거 설명할 때 드릴게요. 근데 너무 좀 기술적이라서 웬만하면 1부만 보세요. 예. 2부는 좀 기술적인 거라. 예. 아무튼 간에 이 15,000m 정도 상공 위에서만 얘는 하는데 얘는 뭐 자유자재로 가니까 요격미사일이 오면은 막 옆으로 도망가고 뭐 오른쪽 도망가고 위로 도망가고 아래 도망가고 속도도 요격미사일만큼 빨라. 그 얘가 요격이 안 되는 거예요. 요격미사일이 뭐 레이더로 얘를 잡아야 그 다음에 요격을 할 텐데 요격미사일 레이더로 이게 잡히지가 않는다고. 물 수가 없는 거라 얘를. 왜 그러냐면 적외선만 가지고는 그 거리가 안 나와요. 적외선은 방향만 있지. 그러면 방향 가지고 계속 쫓아가다 보면은 얘는 막 도망 다니니까 힘들죠. 예. 그래가지고 얘는 이제 고도가 낮아지면 엔진이 꺼지니까 이제 목표물 위에서 이제 딱 엔진이 꺼지는 상태를 그걸 감수하고 급강화하는 거죠. 그래서 빵 때리는 그런 영향이죠. 그래서 이 녹색이 이제 이 극초음속 미사일의 비행 경로죠. 예, 녹색이. 예. 예, 이런 참 지그재그로 지 마음대로 도망 다니면서 이게 아주 극초음속으로. 그래서 얘를 참 잡기가 요격이 하기 힘들지 않냐 이런 얘기를 하는 거죠. 그 다음에 이제 초음속은 이제 이 레이더 음영 구역이죠, 이게. 예, 이거 음영 구역을 제가 음영 공간. 예, 이걸 잘못 표현했습니다. 레이더 음영 공간입니다. 이거 지구가 둥그러니까, 예, 예를 들어서 한 700km 바깥에 그 물체다 그러면은 고도가 40,000m 이상 떠야 보여요. 그래서 이게 레이더 음영 공간 안으로 비행기가 이제 타고 들어가다가 여기 음영 공간 안에서 탁 미사일을 놓는단 말이에요. 예, 한 500km에서 한 20,000m쯤에서 놓으면 그 음영 공간을 따라가서 음영 공간 안에서만 살살 오는 거예요. 초음속은. 그러니까 초음속은 속도가 뭐 한 예를 들어서 음속의 한 3배, 4배 이 정도 속도로 움직이는 거고요. 극초음속은 이제 그거보다 속도가 이제 음속의 한 6배쯤으로 움직이는 거야. 2배쯤 더. 그러니까 이게 장단이 확 갈리죠. 극초음속은 그 대신에 상대방한테 정체가 드러나는데 요격이 어려운 거고 초음속은 음영구역 안에서 마지막 순간까지는 정체가 안 드러나요. 특히 배 같은 경우에는 배 30km를 접근할 때까지는 안 드러나요. 배 레이더가 한 30km까지 보거든요. 그 다음엔 떠야지 보인다고. 그러니까 그리고 이제 30km 안으로 딱 들어갔어도 수면에 바짝 붙어서 뭐 수면 위로 2m 위로 날아간다 이러면은 레이더파가 수면에 난반사되기 때문에 얘를 잘 식별을 못 한다고. 배에서도. 그러니까 30km를 만약에 음속의 마지막에 라스트 스퍼트를 해서 음속의 3배를 날린다 그러면은 초당 1km인데 레이더에 감지될 수 있는 그 구간이 30초밖에 안 되는데 레이더가 그걸 감지한다도 보장이 안 되는 거고 납작 붙어서 가니까. 그러니까 초음속 미사일도 뭐 그렇게 나쁜 게 아니에요. 극초음속보다 훨씬 못한 게 아니에요. 이거 살벌한 거라고 오히려. 얘는 음영 공간을 이용해서 들어가니까 초음속 미사일은. 네. 그리고 이제 초음속 미사일은 이제 이 비행기가 500km 바깥에서 놓을 필요도 없죠. 음영 공간 이용해 가지고
예를 들어서 비행기가 250km까지 접근했다. 그러면은 비행기 고도를 3,000m 정도로 낮춰놓고 있으면은 레이더에 안 걸리거든요. 거기서 놓는 거지. 그러니까 초음속 충분히 갈 수 있는 거죠. 예. 그러면 250km에서는 5,000m 이상 떠야 되잖아요. 비행기 4,000m에서도 안 걸리는 거예요. 상대방 배 레이더에. 거기서 놓는 거죠. 200km로 접근하면은 뭐 한 2,000m 상공에 뜨면 배 레이더에 안 걸리는 거죠. 거기서 놓는 거죠. 예. 뭐 더 접근할 수도 있어요. 예를 들어서 한 100km 접근했다. 그러면은 한 상공 바다 위 상공에 한 500m만 떠도 500m 떠도 레이더 안 걸려요. 100km에서. 거기서 놓는 거죠. 그래서 이 초음속 미사일이 좋은 점이 있다니까요. 이 그 고도의 제한을 안 받으니까. 극초음속 미사일은 얘는 일단 2만 m 이 고도가 있는 2만 m 고도가 있어요. 그러니까 극초음속 미사일을 놓는 비행기는 목표물로부터 500km 바깥에 있어야 되는 거라. 혹은 밑에서 놓으면 극초음속 미사일이 이제 부스터, 예를 들어서 극초음속 미사일을 뭐 예를 들어 300km 정도의 고도 한 8,000m에서 놨다. 네. 그러면은 이제 비행기 자체, 전투기 자체는 음영 공간에 있는 거거든요. 그러면 이제 극초음속 미사일의 부스터가 띄어갖고 얘를 2만 m 위까지 밀어 올려야죠. 부스터를 쫙 밀어 올려서 얘는 거기서 2만 m 상공까지 올라가서 다시 녹색 선을 타는 거예요. 그리고 다시 떨어지는 거예요. 떨어질 때는 엔진이 꺼져요. 그런 이제 그 특성이 있습니다. 그래서 이 극초음속 순항 미사일의 그 치명적인 약점이 좀 있죠. 이거 뭐 다 좋은 건 아니에요. 일단 15,000m 이하에서는 엔진이 꺼지고 이제 고속 낙하 활강을 하는 거고요. 따라서 이 15,000m 이하에서 그 짧게, 그게 아마 한 7, 8초 되는데 그때 요격 가능성이 주어져요. 그러니까 미리 오는 걸 알고 요격 포인트를 잡은 다음에 4배 지키면 되니까. 제가 4배를 향해서 15,000m 상공쯤에서 떨어지기 시작하면 어느 구간을 지날 거다. 마치 골키퍼가 골문에 들어가는 것만 막으면 되는 거 아니야. 저기 무슨 타치라인 바깥으로 나가는 건 막을 필요가 없잖아. 그러니까 그런 의미에서 딱 그 목이 될 만한 데서 지키고 있다가 그 구간에서 빵 때리는 거죠. 미리 오는 건 아니까, 극초음속을. 걔는 미리 이 레이더 음영 공간을 못 하고 들어와요. 첫 번째 그 문제가 있고요. 두 번째 문제는 뭐냐, 이게 너무 비싸요. 지금 예측하는 코스트가 가격이 이제 그 좀 싸게 예측하는 사람이 한 발에 한 4천만 달러, 좀 비싸게 예측하면 한 발에 한 1억 달러. 너무 비싸죠, 미사일 한 발에. 예. 그 다음에 뭐 이런 물건들은 다 이제 너무 고속으로 움직여서 탄도 무게가 제한되죠. 예, 탄도 무게가 제한됩니다. 그러니까 우리가 뭐 토마호크다, 제스미알이다, 뭐 이런 것들은 또 엘레즘이다, 이런 건 탄도 무게가 거의 500kg에 육박을 하는데 얘들은 탄도 무게가 뭐 100kg 이쪽 저쪽이에요. 예, 그렇게 될 거예요. 그러니까 이게 초고가치 표적에만 사용하게 되죠. 항모 구축함의 레이더. 그래서 일단 눈을 멀게 만들어 놓고 그 다음에 이제 한 방 날려갖고 깔아앉힌다, 뭐 이런 거가 되겠죠. 또 지상 방공망의 핵심 레이더, 뭐 이런 그 아주 초고가치 표적에만 사용할 수밖에 없는 좀 그런 종류의 무기입니다. 그럼에도 불구하고 미국한테는 이 극초음속 순항 미사일이 상당히 소중합니다. 이게 여러 가지 의미가 있어요. 미국한테는 일단 중국 제압에 있어서 얘가 용의 눈알 같은 역할을 할 수 있어요. 활용 점정 역할을 할 수 있습니다. 일단 초고가치 표적을 신속하게 제거하는 데는 얘만한 게 없죠. 특히 비행기로 떠서 제거할 때는. 그래서 미국은 이걸 어차피 한 기백 발 만들어서 10년 안에 배치할 것으로 저는 봅니다. 10년쯤 안에는 현실에 배치할 때. 그 다음에 두 번째는 이제 이게 극한 R&D 프로젝트의 파생 효과가 있어요. 아까도 나왔지만 일단 비행 제어, 그 다음에 내열 소재, 그 다음에 연소 제어. 이거 뭐 아까 이게 안에서 내부에서 막 그 공기의 흐름이 초음속이니까 그 초음속으로 지나가는 공기 속에서 연소를 어떻게 유지할 거냐, 뭐 이런 문제가 있을 거 아니에요. 그래서 이런 그 핵심 기술들이 굉장히 까다로운 핵심 기술들이어 갖고 이거를 아마 상당히
발전시키는데 좋은 그런 극한 R&D 프로젝트죠. 지금 미국은 2022년 초부터 뭐 한 서너 번에 걸쳐 가지고 그러니까 극초음속 순항 미사일의 실험에 연속 성공하고 있습니다. 보통 보면은 이제 실험 조건은 2만 메타 상공이고요. 속도는 마하 6 안팎이고요. 거리는 500km 정도를 봅니다. 이 500km라는 그 숫자가 아까 이제 이거죠. 500km가 2만 메타 상공에서 이제 전투기가 레이더 음영 공간에 있는 그 상태고 또 극초음속 미사일이 제일 날아가기가 쉬운 그런 고도예요. 잘 순조롭게 날아가기가 쉬운. 그거보다 이제 고도가 낮으면 발사하는 전투기 고도가 낮으면 이제 그 뒤에 있는 그 부스터 로켓으로 얘를 위로 쏘아 올려야죠. 예. 그래서 이게 어떻게 보면 이제 개발에 성공한 상태인데 미국의 요즘 고민은 뭐냐면 이 무기가 이렇게 비싸고 까다로운 무기여갖고 이거를 어떻게 무기로 찍어내어서 어떤 형태의 무기냐 이거지. 어디에 쓰이고 어떤 작전에 쓰이냐 이걸. 그 용도가 뭐냐. 이걸 가지고 지금 많이 고민을 하고 있는 이제 그런 상황에 있습니다. 예. 여기에 대한 우리 전략은 뭐냐? 저는 조금 좀 소극적이에요. 예, 그럼 뭐 저를 뭐 비난하셔도 뭐 괜찮습니다. 예. 이게 비행제어 소재, 비행제어라든지 내열 소재 또 연소 관리 뭐 이런 부분에서는 극한 R&D 프로젝트여서 이거를 하게 되면 여기서 파생되는 여러 가지 기술적 진보가 많겠죠. 그러나 뭐 냉정하게 말해서 R&D를 갈고 닦을 분야가 이거 하나냐는 거지. 대한민국 입장에서 지금. 그 다음에 이제 한반도의 군사지리적 조건을 보면 우리가 이제 인천 앞바다에서 청칭다오 잠수함, 중국 잠수함 기지까지가 뭐 한 400km, 뭐 300 몇십 킬로밖에 안 돼요. 너무 짧아. 서로 간의 거리가. 뭐 북한은 말할 것도 없고 중국과의 거리도 너무 짧아요. 그래서 거리가 짧다 보니까 이거 초음속으로 보내나 극초음속으로 보내나 개찐 도찐이다. 뭐 그런 거죠. 예를 들어서 초음속으로 1초에 1km 가는 초음속으로 300km를 갈 때는 300초가 걸리지만 그걸 1초에 2km 가는 극초음속으로 300km 갈 때면 150초가 걸린다. 그러면 150초와 300초 사이가 어떻게 되냐 뭐 이런 거죠. 그거가 생사를 다투는 게 얼마나 되겠냐. 그것도 이제 공중발사인데. 그럼 극초음속도 그렇고 초음속도 그렇고 탄도미사일에 달아갖고 쏘지. 그러면 어떻게 보면 초음속이 더 유리해요. 왜 그러냐면 탄도를 납작하게 깔아갖고 보낸 다음에 납작하게 깔아서 보낸 다음에 상대방이랑 제일 가까운 거리에서 초음속을 분리시켜버려요. 초음속이 고거리로 갈 수 있도록 분리를 시켜버리면은 얘는 레이더 음영 공간을 타고 들어가 버리잖아요. 그래서 이게 그러니까 그 뭐라 그럴까 효과가 불분명해 좀 이게 한국의 입장에서 보면 예 그래서 레이더 특히 음영 공간을 사용하는 그런 무기를 우리가 많이 생각을 한다면 이건 뭐 공중 발사 지함잠 발사 초음속 미사일로 만약에 대체된다. 그래서 오히려 한국 입장에서는 극초음속 순항 미사일이 아니라 탄도 미사일에서 파생이 되는 극초음속 활강체, 그 다음에 극초음속 활강체 요격. 그러면 중국이 저거 극초음속 순항 미사일 가기는 지금 당 멀었어요. 저거 러시아 저거 뻥치는 거고 중국도 당 멀었어요. 저거 중국은 한 15년 더 걸려요. 그럼 우리는 극초음속 활강체 요격부터 먼저 들어가면 되지 않냐. LSAM-2. 또 한국군 입장에서 극초음속 활강체 개발하는 거. 우리 탄도미사일 파워가 강하니까 이 탄도미사일 앞대가리에 극초음속 활강체다는 거. 지금 미국의 LRHW 같은 LRHW 예, 장거리 극초음속 활강체 무기. 그 다음에 또 한국은 납작 탄도미사일 많이 더 개발하는 게 낫지 않냐. 뭐 한 500km, 800km, 1000km 가는 거. 경량탄두로. 그리고 그 애를 지능화 시켜가지고
얘가 정해진 데만 가는 게 아니라 데이터 링크 받고 뭐 받고 해서 얘가 움직이는 배도 때릴 수 있고 어느 정도까지는 레이더로 깰 수 있는 그런 종류의 지능성을 높이는 게 더 낫지 않냐. 저는 그렇게 생각합니다. 전 그래서 한국이 극초음속 순항미사일에 너무 지나치게 몰빵하거나 투자하는 일은 뭐 그렇게 별로 슬기롭지 않다. 또 저는 그런 점에서는 ADD나 방사청을 믿어요. 이 극초음속 순항미사일 쪽으로 이런 그 인적 자원, 물적 자원을 몰빵하고 있지 않을 거다. 아마 극초음속 활강체나 다른 쪽을 많이 보고 있을 거다. 저는 그렇게 믿고 싶습니다. 이제 진행되는 거 좀 보면 알겠죠. 이거 다 비닉이어 갖고 뚜껑 열어야 이제 나오는 거니까. 네. 그래서 저는 이제 우리 자주국방, 우리의 그 와우, 그러니까 함께 또 따로, 우리가 한미동맹의 일부지만 동시에 뚜껑이 열리면 우리가 직접 뭔가 할 수 있는 이게 이제 우리 자주국방 정신인데 함께 또 따로인데, 여기서 우리가 이제 중국을 상대로 했을 때 우리가 이제까지 이제 북한만 염두에 뒀었는데 이제 점차 이제 중국을 직접 염두에 둬야 되거든요. 이 중국이라는 걸 이렇게 제압한다 그랬을 때 이게 한미 간의 역할 분담이나 이런 게임을 좀 생각해야 된다고요. 미국은 뭐 극초음속 너희는 만들고 너희 좋은 거 많이 만들어. 근데 우리는 제한된 자원과 제한된 그런 여러 가지 힘을 가지고 우리는 뭐를 하는 게 살벌한 독침이겠냐. 그 가성비를 우리는 엄청 따질 수밖에 없다고요. 북한에 대해서는 삼축 킬체인 및 접수 평정 가능한 압도적 군사적 우위를 확보를 해야죠. 그러니까 감시정찰하고 있다가 발사 전 징후를 판단해서 타격하는 킬체인. 그 다음에 7+1 중층방어. 그러니까 이 낮은 고도의 장사정포 요격체계 LAMD. 그 다음에 이제 천공투, 천공3, LSM1, LSM2, 패트리어트, 사드. 그러면 육상의 7겹이에요. 그 다음에 이 중에서 이제 LSM 같은 것들을 이제 그 함정용으로 빼면 그게 해상 이지스가 되거든요. 그래서 7+1, 뭐 7+2 중층 방어가 될 거라고요, 우리가. 뭐 전 세계에서 그 정도 열심히 방어하는 나라 없어요. 예. 그게 이제 두 번째고요. 세 번째는 이제 대량 응징 보복이죠. 예. 코리아 Massive Punishment and Reprisal 이라고 이제 국방부가 이름을 달아서 KMPR이라고 부를 겁니다. 현무 4, 현무 5 이런 거 가지고 KTSSM 이런 거 가지고 쑥대만 만드는 거죠. 자, 북한에 대해서는 이 전략 계속 밀고 나가면 돼요. 중국에 대해서는 근데 뭐냐 이거지. 우리는 중국에 대해서는 비핵이고 중국과 핵전쟁이 붙었다. 중국이 우리를 핵을 깠다. 그러면 중국도 문 닫아야 돼요, 나라. 예. 비핵이고 제한전이에요. 제한전이란 건 뭐냐면 주로 서해와 공중에서 어깨싸움 심하게 붙는 거예요. 그거보다 더 수위가 올라간 건 미국과 함께 또 일본도 끌어들여서 함께 가야 될 일이지 우리만 혼자 앞에서 나가서 저기 그 총알바지 할 이유가 없어요. 예. 그러니까 우리한테 필요한 게 뭔가를 굉장히 그 슬기롭고 전략적으로 고민해야 된다. 그렇게 생각하고 저는 극초음속은 뭐 R&D 정도의 수준에서는 계속 따라가 주는 게 좋은데 거기에 굉장히 심각하게 인적 물적 자원을 투입할 그런 대상의 물건은 아니다. 이게 이제 만능 무기가 아니에요. 극초음속은. 극초음속 이제 그 활강체는 요격이 가능하고요. 그 다음에 극초음속 순항 미사일, HCM은 요격이 참 어려운데 걔는 또 2만 메타에서 3만 5천 메타 이렇게 왔다 갔다 하는 애라 굉장히. 근데 우리가 그거를 직접적으로도 만들어서 뭐 할 정도로 중국 사이드의 요격 시스템이 발전해 있질 않아요. 그래서 저는 좀 그런 입장입니다. 네. 여기서 이제 말씀이 나왔으니까 여기까지 일부입니다. 여기까지 일부고 이제 말씀이 나왔기 때문에 2부에 이제 좀 더 기술적인 거 좀 더 이걸 좀 설명을 드리겠습니다.